بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. امید ہے آپ سارے ٹھیک ہوں گے. بچوں آج ہمارا چوتھا ہفتہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو ہم نے اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ چیپٹر نمبر 7 کیا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ چڑیا چاچی. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی. تو بچوں امید ہے آپ نے ریڈنگ اچھی طرح سے پڑھی ہوگی. تو آج ہم اس کی کیا کریں گے؟ مشق کریں گے. ٹھیک ہے، تو مشق میں دیکھیں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ سوالات کے جواب دیں. کیا ہے؟ سوال جواب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہے بچوں، چڑیا چاچی کیا بنا رہی تھی؟ چڑیا چاچی کیا بنا رہی تھی؟ تو آپ نے پڑھا ہے نا اس میں کہ چڑیا چاچی کیا بنا رہی تھی. تو اس کا جواب لکھیں گے آگے. چڑیا چاچی گھونسلہ بنا رہی تھی. یہ دیکھیں، یہ سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوا ہے. صرف جہاں کیا ہے وہاں آپ نے لکھنا ہے گھونسلہ لکھنا ہے، تو آپ کا جواب پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چڑیا چاچی گھونسلہ بنا رہی تھی. چڑیا چاچی گھونسلہ بنا رہی تھی. ٹھیک ہے، یہاں صرف ہم نے کیا کیا کے نیچے ہم نے لکھا گھونسلہ، تو ہمارا کیا ہو گیا؟ جواب کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آگے دوسرا سوال دیکھیں. سوال نمبر 2 ہے، چڑیا چاچی اور بلبل کہاں گئیں؟ چڑیا چاچی اور بلبل کہاں گئی؟ تو یہاں بھی دیکھیں، یہاں صرف جو ہے کہاں ہے، اس کی جگہ ہم لکھیں گے چڑیا گھر. تو باقی اسی طرح جواب ہوگا چڑیا چاچی چیڑے یہ لفظ چڑیا چے لفظ چے چھٹی چی چاچی چڑیا چاچی الف واو رے اور چڑیا چاچی اور بلبل. بلبل ہوگا بے پیش لام بل، تو بے لام بل بلبل. ٹھیک ہے، چڑیا چاچی اور بلبل. آگے ہے چڑیا چیڑے یہ چڑیا گھر گئیں. ٹھیک ہے، چڑیا چاچی اور بلبل چڑیا گھر گئیں. کہاں گئی تھی وہ؟ چڑیا چاچی اور بلبل چڑیا گھر. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے ہی آنسر لکھنا ہے. آگے سوال نمبر 3 ہے، پہلے پنجرے میں چڑیا چاچی اور بلبل کو کون سے جانور ملے؟ پہلے پنجرے میں چڑیا چاچی اور بلبل کو کون سے جانور ملے؟ تو کون سے ملے تھے؟ بندر اور لنگور ملے تھے. تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بندر اور لنگور. ٹھیک ہے، کیا لکھنا ہے؟ بندر اور لنگور. بے نون بن دال رے در بندر الف واو رے اور لام نون لنگ گاف واو رے گور بندر اور لنگور. پہلے پنجرے میں انہیں کیا ملا؟ کون سے جانور ملے تھے؟ بندر اور لنگور. آگے سوال نمبر 4 ہے، چڑیا گھر میں کون سا جانور بچوں کے ساتھ تصویریں بنانے میں مصروف تھا؟ ٹھیک ہے، تو کون سا جانور تھا؟ زیبرا. کون سا جانور تھا؟ زیبرا. یہ زے بے رے الف را زیبرا. کون سا جانور تھا؟ زیبرا. آگے سوال نمبر 5 ہے، چڑیا گھر میں کون کون سے جانور کھانا کھانے میں مصروف تھے؟ تو کون کون سے جانور تھے؟ چیتے چے یہ چی تے بڑیے تے. ٹھیک ہے، چیتے. آگے ہے ببر شیر. چیتے اور ببر بے رے ببر شین یہ رے شیر ببر شیر. اور کون سی تھی؟ شیرنی شین یہ رے اور نون چھٹیے نی شیرنی. چیتے ببر شیر اور شیرنی. ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 6 ہے، چڑیا گھر میں کس کس جانور کا گھر تھا؟ کس کس جانور کا گھر تھا؟ بندر بے نون دال رے بندر. اگے لنگور لام نون گف واو رے لنگور. زیبرا زے بے رے لفرا زیبرا. اور چیتے چے یہ چی تے بڑیے تے چیتے. اور ببر شیر بے رے ببر
شین یہ بے بیرے ببر اور شین یہ رے شیر ببر شیر. ٹھیک ہے. کا ببر شیر کا, تو ببر شیر کا گھر تھا ایسے بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, یا کا بھی لکھ سکتے ہو, صرف ببر شیر کا گھر تھا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اوپر کاپی پہ اوپر سوال لکھنے ہیں جیسے ہم لکھتے ہوتے تھے کلاس میں, اس کے نیچے پھر جواب لکھنے ہیں جیسے ہم لکھتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے دیکھیں کیا ہے, آگے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. تو دیکھیں آگے 3 جواب ہوں گے تو کوئی ایک ان میں سے ٹھیک ہوگا, اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے, ٹک کرنا ہے. نمبر 1 ہے چڑیا چاچی کیا بنا رہی تھی. تو آگے 3 دیے ہوئے ہیں, گھونسلہ ہے, کھانا ہے اور تنکے. تو صحیح کیا ہوگا, گھونسلہ. اس پہ کیا کریں گے, ٹک کریں گے. آگے ہے چڑیا گھر میں کون سا جانور دھوپ میں گھاس کھاتا ہوا دکھائی دیا. کون سا جانور آگے 3 دیے ہوئے, کچھوا, لنگور اور زیبرا. تو کون سا تھا, کچھوا. کس پہ کریں گے, کچھوا پہ کیا کریں گے, ٹک کریں گے. آگے ہے چڑیا گھر میں کون سا جانور بچوں کے ساتھ تصویریں بنوانے میں مصروف تھا. تو 3 دیے ہوئے, زیبرا بھائی, شیر صاحب اور ہاتھی صاحب. تو کون سا تھا, زیبرا بھائی. اس پہ کریں گے, زیبرا بھائی پہ ٹک کریں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں, آگے نمبر 4 ہے چڑیا گھر میں کون پانی میں چھپ چھپ کر رہے تھے. تو آگے 3 ہے ہاتھی صاحب, شیر صاحب اور بھالو صاحب. ٹھیک ہے. تو کون کر رہا تھا چھپ چھپ, بھالو صاحب. تو اس پہ کیا کریں گے, ٹک کریں گے. ٹھیک ہے. آگے نیچے دیکھیں, نمبر 3 ہے خط کشیدہ الفاظ کے مونس خالی جگہ میں لکھ کر جملے مکمل کریں. کیا ہے, یہ مذکر لکھے ہوئے, تو آپ نے کیا کرنے ہیں, خالی جگہ میں مونس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا کیا ہے, مور اور ڈیش پنجرے میں موجود تھے. تو کیا تھا, مور اور مورنی. کیا لکھیں گے ہم, مورنی. میم با مو, رے اور نون چھوٹی نی, مورنی. تو مور کیا ہے بچوں, مذکر, تو مورنی کیا ہے, مونس. آپ نے پہلے بھی کیے ہوئے. اسی طرح آگے ہے دوسرا ہے بندر اور ڈیش تماشا دیکھ رہے تھے. تو بندر کیا ہے, مذکر, اور آگے کیا آئے گا اس کا مونس, بندریا. بے نون دال بند, بے نون دال رے اور یہ لفظہ, رے اور یہ لفظہ, بندریا. ٹھیک ہے. آگے ہے شیر اور ڈیش کھانا کھانے میں مصروف تھے. شیر اور کیا آئے گا, شیرنی. شین یہ رے نون چھٹکی نی, شیرنی. آگے ہاتھی اور ڈیش بچوں کو سیر کروا رہے تھے. ہاتھی اور ہتھنی, ہے تھے ہتھ اور نون چھٹیے نی, ہتھنی. ٹھیک ہے. اب آگے اس سے نیچے دیکھیں کیا ہے, معنی لکھیں. کیا کرنا ہے آپ نے, معنی لکھیں. ٹھیک ہے. الفاظ دیے ہوئے انہوں نے, تو آپ نے معنی بتانے. اب پہلا ہے مصروف ہے. تو مصروف کا مطلب ہوتا ہے کام میں لگا ہوا. ٹھیک ہے. مصروف کا کیا ہوگا, کام میں لگا ہوا. تو کاف الف کا, میم کام, میم یہ اور نون ساکن میں, لام گف الف گا, لگا ہے, اور واو الف وا, ہوا, کام میں لگا ہوا. اب دوسرا کیا ہے, حیران. حیران ہے تو اس کا کیا ہوگا, پریشان. کیا ہوگا, پریشان. پریشان. پے رے یہ پری اور شین شاہ اور نون, پے رے یہ پری, شین شاہ نون, پریشان. ٹھیک ہے. آگے ہے نہ جانے. نہ جانے کا مطلب ہوتا ہے نہ جانتے ہوئے. ٹھیک ہے. نہ جانے کا مطلب ہوتا ہے نہ جانتے, نون ہے نہ, جیم الف جا, نون تے بڑی تے, جانتے ہے واو اور حمزہ بڑی ہوئے. ٹھیک ہے. نہ جانتے ہوئے. ٹھیک ہے. آگے ہے ڈھونڈنا. ڈھونڈنا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. ڈھونڈنا کا کیا مطلب ہوتا ہے, تلاش کرنا. تے لام الف لا شین, تلاش, کاف ر کا, نون الف نا, کرنا. آگے ہے جمع. کیا ہے, جمع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوتا ہے, اکٹھا. الف اور کاف اور ٹھا, اکٹھا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی کاپی بک پہ لکھنے اس کے مطلب. ٹھیک ہے. تو اب اس سے نیچے ہیں جملے بنائیں. تو یہ جملے بھی آپ نے کیا کرنے ہیں, بک پہ ہی لکھنے ہیں. تو پہلا کیا ہے,
धूप, पहला क्या है धूप, तो इसका क्या जुमला करेंगे, आजकल बहुत धूप है, ठीक है, इसका क्या होगा, आजकल बहुत धूप है। तो दूसरा है घर, क्या है घर, मस्जिद अल्लाह का घर है, दूसरा क्या है मस्जिद, मीम सीन जीम दाल मस्जिद, अल्लाह और काफ अलिफ का घर है, घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। आगे पिंजरा, ठीक है, तो पिंजरा का क्या है, मेरे घर में एक पिंजरा है, मेरे मीम ये में रे बड़ी ये रे, मेरे घर में एक पिंजरा, पे नून जीम और रेहरा पिंजरा है, ठीक है। आगे सलाम, ये जो जब आप लिखेंगे ना ये, तो इसके आगे क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, जैसे उर्दू में हम फिक्रा खत्म करने के आगे लगाते होते थे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जुमला आता है तो फिर भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो आगे है सलाम, तो नबी करीम सल्लम ने, नबी करीम सल्लम ने सलाम का हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का हुक्म दिया, ठीक है। आगे है मसरूफ, क्या है मसरूफ, आगे क्या है मसरूफ, तो मसरूफ का क्या करेंगे, अली काम में मसरूफ है, मसरूफ का क्या जुमला करेंगे, अली काम में मसरूफ है, ठीक है। अगर आपको कोई और आता है तो फिर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि खुद से जितने ज्यादा आपको आए और ज्यादा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये भी इधर कॉपी पे बुक पे लिखने और आगे फुल स्टॉप देके तो अच्छी तरह से इसको याद भी करना और लिखने भी है। आगे देखें बच्चों, सवाल नंबर 6 है, किसने किससे कहा, इसका नाम लिखें। क्या कहा, सवाल नंबर 1 देखें, अरे चिड़िया चाची ये क्या कर रही हो, ये किसने कहा था चिड़िया चाची से, पीछे चैप्टर में पढ़ा आपने, बुलबुल ने कहा था, किसने कहा था, बुलबुल ने। आगे दूसरा देखें, यहाँ कहीं मेरा भी घर होगा, ये किसने कहा था, ये कहा था चिड़िया चाची ने, किसने कहा था, चिड़िया चाची ने, ठीक है, आपने ऐसे ही लिखना है। आगे नंबर 3 है, मैं तो अभी तुम्हारा घर देखकर आ रही हूँ, ये किसने कहा था, बुलबुल ने, किसने कहा था, बुलबुल ने, ठीक है। आगे देखें, आगे सवाल नंबर 7 है, सामने दिए गए जानवरों के नाम लिखें, ये जो जानवर है सामने इनके नाम लिखने हैं इनमें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके नंबर लगा लेते हैं जानवरों के। तो नंबर 1 क्या है, हाथी है, इसको क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे। उससे आगे नंबर 2 है बंदर, तो इसको नंबर 2। नंबर 3 है जिराफा, और नंबर 3 है सॉरी हिरन है नंबर 3, और नंबर 4 है जिराफा, और नंबर 5 है बब्बर शेर, ठीक है। अब इसी तरतीब से हम क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे इधर, ठीक है। तो पहला नंबर किसका था, हाथी का, तो इधर हाथी लिखेंगे, और दूसरे नंबर पे कौन था, बंदर था, तो क्या लिखेंगे बंदर, और तीसरे नंबर पे कौन था, हिरन था, तो क्या लिखेंगे, हिरन लिखेंगे इधर, ठीक है। और नंबर 4 कौन था, नंबर 4 पे जराफा था, तो क्या लिखेंगे इधर जराफा, और नंबर 5 पे कौन था, बब्बर शेर, नंबर 5 पे कौन था, बब्बर शेर, तो इधर लिखेंगे बब्बर शेर। आगे देखें, सवाल नंबर 8 है, जानवरों और परिंदों के नाम अलग अलग करें। ये जो नाम लिखे हुए ये जानवरों के और परिंदों के तो एक साथ लिखे हुए, मिक्स लिखे हुए, तो आगे देखें नीचे ये ब्लॉक से बने हुए, दाएं तरफ लिखा हुआ है जानवर और बाएं तरफ लिखा हुआ है परिंदे, तो जहां जानवर लिखा हुआ है इसके नीचे हमने क्या करना है, जानवरों के नाम लिखने हैं, और जहां परिंदे लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे, परिंदों के नाम। तो पहले देखा है क्या है, कबूतर, तो कबूतर क्या है, परिंदा है ना, तो परिंदे के नीचे लिखेंगे कबूतर, काफ बे वाओ तेरे कबूतर, ठीक है, क्या लिखेंगे, कबूतर लिखेंगे। और दूसरा क्या है, शेर, तो शेर क्या है, शेर जानवर है ना, तो क्या लिखेंगे, शेर लिखेंगे, शीन ये रे शेर। आगे है मोरनी, तो मोरनी भी क्या है, जानवर है ना, तो क्या लिखेंगे, मोरनी, मीम बा मो रे नून छुटिए नी, मोरनी। आगे है कछुआ, तो कछुआ भी क्या है,
जानवर ही है तो क्या लिखेंगे कछुआ का छे और वावली बा कछुआ। आगे है लंगूर, आगे क्या है लंगूर तो ये भी क्या है जानवर है तो इधर लिखेंगे लंगूर लाम नून गाफर वावरे लंगूर। आगे है बंदर तो बंदर भी क्या है जानवर ही है, ठीक है तो जानवरों में जानवर के खाने में ही लिखेंगे। आगे है तीतर तो तीतर क्या है परिंदा है तो किस किधर लिखेंगे परिंदे के खाने में, ठीक है। आगे है हाथी तो हाथी क्या है जानवर है तो किधर लिखेंगे जानवर के खाने में। आगे है बटेर तो बटेर क्या है परिंदा है ना तो किधर लिखेंगे परिंदे के खाने में, ठीक है। आगे है कौवा तो कौवा भी क्या है परिंदा है, कौवा भी क्या है परिंदा है तो किधर लिखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है परिंदे उसके नीचे। आगे है जिराफा तो जिराफा क्या है जिराफा जानवर है ना तो किधर लिखेंगे जानवर के खाने में। आगे है बुलबुल तो बुलबुल क्या है बुलबुल परिंदा है ना किधर लिखेंगे परिंदे के नीचे। आगे चिड़िया है तो चिड़िया भी क्या है परिंदा है तो किधर लिखेंगे जहाँ पे परिंदे लिखा हुआ है आगे। आगे जेबरा है तो जेबरा क्या है जानवर है तो किधर लिखेंगे जानवर के नीचे। आगे तोता है तो तोता क्या है परिंदा है, तोता क्या है परिंदा है किधर लिखेंगे परिंदे के नीचे। आगे औकाब तो ये क्या है औकाब क्या है परिंदा है तो इसे किधर लिखेंगे परिंदे के नीचे। आगे है चीता तो चीता क्या है जानवर है तो किधर लिखेंगे जानवर के नीचे। तो बच्चों आज का हमारा इतना ही था, तो आपने क्या करना है अच्छी तरह से सवाल जवाब लिखने कॉपी पे अच्छी तरह और बाकी जो एक्सरसाइज है ये जो बुक पे आपने अच्छी तरह से लिखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो, ठीक है। तो ये वापस क्या करनी है लिख के तो तस्वीरें क्या करनी है व्हाट्सएप करनी है, ठीक है ताकि हम लोग देख लें, मैं चेक कर रहा हूँ कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अच्छी तरह से याद करना इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। बच्चों आज हमारा चौथा हफ्ता स्टार्ट हो गया है, तो हमने इससे पहले क्या किया था चैप्टर नंबर 7 किया था, उसका नाम क्या था चिड़िया चाची, ठीक है। उसकी हमने रीडिंग की थी, तो बच्चों उम्मीद है आपने रीडिंग अच्छी तरह से पढ़ी होगी। तो आज हम उसकी क्या करेंगे मश्क करेंगे, ठीक है। तो मश्क में देखें सबसे पहले क्या आ रहा है सवालात के जवाब दें, क्या है सवाल जवाब आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है बच्चों चिड़िया चाची क्या बना रही थी, चिड़िया चाची क्या बना रही थी। तो आपने पढ़ा है ना उसमें कि चिड़िया चाची क्या बना रही थी, तो इसका जवाब लिखेंगे आगे चिड़िया चाची घोंसला बना रही थी। ये देखें ये सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, सिर्फ जहाँ क्या है वहां आपने लिखना है घोंसला लिखना है तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा, ठीक है। चिड़िया चाची घोंसला बना रही थी, चिड़िया चाची घोंसला बना रही थी, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमने क्या किया क्या के नीचे हमने लिखा घोंसला, तो हमारा क्या हो गया जवाब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आगे दूसरा सवाल देखें। सवाल नंबर 2 है चिड़िया चाची और बुलबुल कहाँ गई, चिड़िया चाची और बुलबुल कहाँ गई। तो यहाँ भी देखें यहाँ सिर्फ जो है कहाँ है इसकी जगह हम लिखेंगे चिड़ियाघर, तो बाकी उसी तरह जवाब होगा चिड़िया चाची चेड़े ये लिखिया चिड़िया चे लिखचा चे छुटकी ची चाची चिड़िया चाची अलिफ वाओ रे और चिड़िया चाची और बुलबुल, बुलबुल होगा बे पेश लाम बुल तो बेलाम बुल बुलबुल, ठीक है। चिड़िया चाची और बुलबुल। आगे है चिड़िया चिड़िया चेड़े ये चिड़िया गे घर गई, ठीक है। चिड़िया चाची और बुलबुल चिड़िया घर गई, कहाँ गई थी वो चिड़िया चाची और बुलबुल चिड़ियाघर, ठीक है। तो आपने ऐसे ही आंसर लिखना है। आगे सवाल नंबर 3 है पहले पिंजरे में चिड़िया चाची और बुलबुल को कौन से जानवर मिले, पहले पिंजरे में चिड़िया चाची और बुलबुल को कौन से जानवर मिले, तो कौन से मिले थे
बंदर और लंगूर मिले थे। तो आपने क्या लिखना है, बंदर और लंगूर। ठीक है, क्या लिखना है, बंदर और लंगूर। बे नून बन दाल रे दर, बंदर अलिफ वाव रे और, लाम नून लन गाफ वाव रे गुर, बंदर और लंगूर। पहले पिंजरे में उन्हें क्या मिला, कौन से जानवर मिले थे, बंदर और लंगूर। आगे सवाल नंबर 4 है, चिड़ियाघर में कौन सा जानवर बच्चों के साथ तस्वीरें बनाने में मसरूफ था। ठीक है, तो कौन सा जानवर था, जेबरा। कौन सा जानवर था, जेबरा। जे ये जे बे रे अलिफ रा, जेबरा। कौन सा जानवर था, जेबरा। आगे सवाल नंबर 5 है, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर खाना खाने में मसरूफ थे। तो कौन कौन से जानवर थे, चीते, चे ये ची, ते बड़िए ते। ठीक है, चीते। आगे है बब्बर शेर, चीते और बब्बर, बे बेरे बब्बर, शीन ये रे शेर, बब्बर शेर। और कौन सी थी, शेरनी, शीन ये रे और नून छुटिए नी, शेरनी। चीते, बब्बर शेर और शेरनी। ठीक है, आगे सवाल नंबर 6 है, चिड़ियाघर में किस किस जानवर का घर था। किस किस जानवर का घर था, बंदर, बे नून दाल रे बंदर। आगे लंगूर, लाम नून गफ वाव रे लंगूर, जेबरा, जे ये जे बे, जे ये बे रे लिफरा, जेबरा। और चीते, चे ये ची, ते बड़िए ते, चीते। और बब्बर शेर, बे बेरे बब्बर, शीन ये बे बेरे बब्बर और शीन ये रे शेर, बब्बर शेर। ठीक है, का, बब्बर शेर का। तो बब्बर शेर का घर था ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या का भी लिख सकते हो, सिर्फ बब्बर शेर का घर था। ठीक है, ये आपने क्या करना है, ऊपर कॉपी पे ऊपर सवाल लिखने हैं जैसे हम लिखते होते थे क्लास में, उसके नीचे फिर जवाब लिखने हैं जैसे हम लिखते होते थे। ठीक है, अब इसके नीचे देखें क्या है, आगे दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो देखें आगे 3 जवाब होंगे तो कोई एक इनमें से ठीक होगा, उस पर हमने क्या करना है, टिक करना है। नंबर 1 है, चिड़िया चाची क्या बना रही थी। तो आगे 3 दिए हुए हैं, घोंसला है, खाना है और तिनके। तो सही क्या होगा, घोंसला। इस पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। आगे है, चिड़ियाघर में कौन सा जानवर धूप में घास खाता हुआ दिखाई दिया। कौन सा जानवर, आगे 3 दिए हुए, कछुआ, लंगूर और जेबरा। तो कौन सा था, कछुआ। किस पे करेंगे, कछुआ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। आगे है, चिड़ियाघर में कौन सा जानवर बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाने में मसरूफ था। तो 3 दिए हुए, जेबरा बाई, शेर, शेर साहिब और हाथी साहिब। तो कौन सा था, जेबरा बाई। इस पे करेंगे, जेबरा बाई पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखें, आगे नंबर 4 है, चिड़ियाघर में कौन पानी में छप छप कर रहे थे। तो आगे 3 है, हाथी साहिब, शेर साहिब और भालू साहिब। ठीक है, तो कौन कौन कर रहा था छप छप, भालू साहिब। तो इस पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, आगे नीचे देखें, नंबर 3 है, खत कशीदा अल्फाज के मोनस खाली जगह में लिखकर जुमले मुकम्मल करें। क्या है, ये मुजक्कर लिखे हुए तो आपने क्या करने हैं, खाली जगह में मोनस लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, मोर और डैश पिंजरे में मौजूद थे। तो क्या था, मोर और मोरनी। क्या लिखेंगे हम, मोरनी, मीम्बा मो, रे और नून छोटी नी, मोरनी। तो मोर क्या है बच्चों, मुजक्कर, तो मोरनी क्या है, मोनस। आपने पहले भी किए हुए। इसी तरह आगे है, दूसरा है, बंदर और डैश तमाशा देख रहे थे। तो बंदर, और बंदर क्या है, मुजक्कर, और आगे क्या आएगा इसका मोनस, बंदरिया, बे नून दाल बंद, बे नून दाल रे और ये लिफ्जा, रे और ये लिफ्जा, बंदरिया। ठीक है, आगे है, शेर और डैश खाना खाने में मसरूफ थे। शेर और क्या आएगा, शेरनी, शीन ये रे नून छुटकनी, शेरनी। आगे हाथी और डैश बच्चों को सैर करवा रहे थे।
हाथी और हथनी, हे थे हथ और नून छुटिए नी, हथनी। ठीक है, अब आगे इससे नीचे देखें क्या है, मानी लिखें। क्या करना है आपने, मानी लिखें। ठीक है, अल्फाज दिए हुए उन्होंने तो आपने मानी बताने। अब पहला है मसरूफ है, तो मसरूफ का मतलब होता है काम में लगा हुआ। ठीक है, मसरूफ का क्या होगा, काम में लगा हुआ। तो काफ अलिफ का, मीम काम, मीम ये और नून साकिन में, लाम गफ अलिफ गा, लगा है और वाओ अलिफ वा, हुआ, काम में लगा हुआ। अब दूसरा क्या है, हैरान। हैरान है तो इसका क्या होगा, परेशान। क्या होगा, परेशान। परेशान, पे रे ये परी और शिनल शाह और नून, पे रे ये परी शिनल शाह नून, परेशान। ठीक है, आगे है न जाने। न जाने का मतलब होता है ना जानते हुए। ठीक है, ना जाने का मतलब होता है ना जानते, नून है ना, जिम अलिफ जा, नून ते बड़िए ते, जानते हे वाओ और हमजा बड़िए हम हुए। ठीक है, ना जानते हुए। ठीक है, आगे है ढूंढना। ढूंढना का मतलब होता है तलाश करना। ढूंढना का क्या मतलब होता है, तलाश करना। ते लाम अलिफ ला शिन तलाश, काफ रे कर, नून अलिफ ना करना। आगे है जमा। क्या है, जमा का मतलब होता है इकट्ठा। ठीक है, क्या मतलब होता है, इकट्ठा। अलीफ, अलिफ और काफ और ठेलिफ्ठा, इकट्ठा। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, अपनी कॉपी बुक पे लिखने हैं इसके मतलब। ठीक है, तो अब इससे नीचे हैं जुमले बनाए, तो ये जुमले भी आपने क्या करने हैं, बुक पे ही लिखने हैं। तो पहला क्या है, धूप। पहला क्या है, धूप। तो इसका क्या जुमला करेंगे, आजकल बहुत धूप है। ठीक है, इसका क्या होगा, आजकल बहुत धूप है। तो दूसरा है घर। क्या है, घर। मस्जिद अल्लाह का घर है। दूसरा क्या है, मस्जिद, मीम सीन जीम दल, मस्जिद अल्लाह और काफ अलिफ का घर है, घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। आगे पिंजरा। ठीक है, तो पिंजरा का क्या है, मेरे घर में एक पिंजरा है। मेरे, मीम ये में, रे बड़ी ये रे, मेरे घर में एक पिंजरा, पे नून जीम और रेहरा, पिंजरा है। ठीक है, आगे सलाम। ये जो जब आप लिखेंगे ना ये, तो इसके आगे क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, जैसे उर्दू में हम फिक्रा खत्म करने के आगे लगाते होते थे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जुमला आता है तो फिर भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो आगे है सलाम। तो नबी करीम सल्लम ने, नबी करीम सल्लम ने सलाम का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का हुक्म दिया। ठीक है, आगे है मसरूफ। क्या है, मसरूफ। आगे क्या है, मसरूफ। तो मसरूफ का क्या करेंगे, अली काम में मसरूफ है। मसरूफ का क्या जुमला करेंगे, अली काम में, अली काम में मसरूफ है। ठीक है, अगर आपको कोई और आता है तो फिर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि खुद से जितने ज्यादा आपको आए और ज्यादा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये भी इधर कॉपी पे, बुक पे लिखने और आगे फुल स्टॉप देके तो अच्छी तरह से इसको याद भी करना और लिखने भी है। आगे देखें बच्चों, सवाल नंबर 6 है, किसने किससे कहा, इसका नाम लिखें। क्या कहा, सवाल नंबर 1 देखें, अरे चिड़िया चाची ये क्या कर रही हो। ये किसने कहा था चिड़िया चाची से, पीछे चैप्टर में पढ़ा आपने, बुलबुल ने कहा था। किसने कहा था, बुलबुल ने, बुलबुल ने। आगे दूसरा देखें, यहाँ कहीं मेरा भी घर होगा। ये किसने कहा था, ये कहा था चिड़िया चाची ने। किसने कहा था, चिड़िया चाची ने, चिड़िया चाची ने। ठीक है, आपने ऐसे ही लिखना है। आगे नंबर 3 है, मैं तो अभी अभी तुम्हारा घर देखकर आ रही हूँ। ये किसने कहा था, बुलबुल ने। किसने कहा था, बुलबुल ने। ठीक है, आगे देखें,
آگے سوال نمبر 7 ہے، سامنے دیے گئے جانوروں کے نام لکھیں۔ یہ جو جانور ہے سامنے، ان کے نام لکھنے ہیں ان میں۔ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ان کے نمبر لگا لیتے ہیں جانوروں کی۔ تو نمبر 1 کیا ہے، ہاتھی ہے، اس کو کیا کریں گے، نمبر 1 لکھیں گے۔ اس سے آگے نمبر 2 ہے بندر، تو اس کو نمبر 2۔ نمبر 3 ہے زرافہ، اور نمبر 3 ہے ہرن ہے نمبر 3، اور نمبر 4 ہے زرافہ، اور نمبر 5 ہے ببر شیر۔ ٹھیک ہے، اب اسی ترتیب سے ہم کیا کریں گے، ان کے نام لکھیں گے ادھر۔ ٹھیک ہے، تو پہلا نمبر کس کا تھا، ہاتھی کا، تو ادھر ہاتھی لکھیں گے، اور دوسرے نمبر پہ کون تھا، بندر تھا، تو کیا لکھیں گے، بندر، اور تیسرے نمبر پہ کون تھا، ہرن تھا، تو کیا لکھیں گے، ہرن لکھیں گے ادھر۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 4 کون تھا، نمبر 4 پہ زرافہ تھا، تو کیا لکھیں گے ادھر، زرافہ، اور نمبر 5 پہ کون تھا، ببر شیر، نمبر 5 پہ کون تھا، ببر شیر، تو ادھر لکھیں گے ببر شیر۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 8 ہے، جانوروں اور پرندوں کے نام الگ الگ کریں۔ یہ جو نام لکھے ہوئے یہ جانوروں کے اور پرندوں کے تو ایک ساتھ لکھے ہوئے، مکس لکھے ہوئے۔ تو آگے دیکھیں نیچے یہ بلاک سے بنے ہوئے، دائیں طرف لکھا ہوا ہے جانور اور بائیں طرف لکھا ہوا ہے پرندے۔ تو جہاں جانور لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہم نے کیا کرنا ہے، جانوروں کے نام لکھنے ہیں، اور جہاں پرندے لکھا ہوا ہے وہاں کیا لکھیں گے، پرندوں کے نام۔ تو پہلے دیکھا ہے کیا ہے، کبوتر، تو کبوتر کیا ہے، پرندہ ہے نا، تو پرندے کے نیچے لکھیں گے کبوتر، کاف بے واو تیرے کبوتر۔ ٹھیک ہے، کیا لکھیں گے، کبوتر لکھیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے، شیر، تو شیر کیا ہے، شیر جانور ہے نا، تو کیا لکھیں گے، شیر لکھیں گے، شین یہ شیر۔ آگے ہے مورنی، تو مورنی بھی کیا ہے، جانور ہے نا، تو کیا لکھیں گے، مورنی، میم با مو رے نون چھٹی نی، مورنی۔ آگے ہے کچھوا، تو کچھوا بھی کیا ہے، جانور ہی ہے، تو کیا لکھیں گے، کچھوا، کا چھ اور واولی با، کچھوا۔ آگے ہے لنگور، آگے کیا ہے لنگور، تو یہ بھی کیا ہے، جانور ہے، تو ادھر لکھیں گے لنگور، لام نون غافر واورے لنگور۔ آگے ہے بندر، تو بندر بھی کیا ہے، جانور ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جانوروں میں، جانور کے خانے میں ہی لکھیں گے۔ آگے ہے تیتر، تو تیتر کیا ہے، پرندہ ہے، تو کس کدھر لکھیں گے، پرندے کے خانے میں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ہاتھی، تو ہاتھی کیا ہے، جانور ہے، تو کدھر لکھیں گے، جانور کے خانے میں۔ آگے ہے بٹیر، تو بٹیر کیا ہے، پرندہ ہے نا، تو کدھر لکھیں گے، پرندے کے خانے میں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کوا، تو کوا بھی کیا ہے، پرندہ ہے، کوا بھی کیا ہے، پرندہ ہے، تو کدھر لکھیں گے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے پرندے اس کے نیچے۔ آگے ہے زرافہ، تو زرافہ کیا ہے، زرافہ جانور ہے نا، تو کدھر لکھیں گے، جانور کے خانے میں۔ آگے ہے بلبل، تو بلبل کیا ہے، بلبل پرندہ ہے نا، کدھر لکھیں گے، پرندے کے نیچے۔ آگے چڑیا ہے، تو چڑیا بھی کیا ہے، پرندہ ہے، تو کدھر لکھیں گے، جہاں پہ پرندے لکھا ہوا ہے آگے۔ آگے زیبرا ہے، تو زیبرا کیا ہے، جانور ہے، تو کدھر لکھیں گے، جانور کے نیچے۔ آگے طوطا ہے، تو طوطا کیا ہے، پرندہ ہے، طوطا کیا ہے، پرندہ ہے، کدھر لکھیں گے، پرندے کے نیچے۔ آگے عقاب، تو یہ کیا ہے، عقاب کیا ہے، پرندہ ہے، تو اسے کدھر لکھیں گے، پرندے کے نیچے۔ آگے ہے چیتا، تو چیتا کیا ہے، جانور ہے، تو کدھر لکھیں گے، جانور کے نیچے۔ تو بچوں آج کا ہمارا اتنا ہی تھا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھی طرح سے سوال جواب لکھنے کاپی پہ اچھی طرح، اور باقی جو ایکسرسائز ہے یہ جو بک پہ آپ نے اچھی طرح سے لکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ واپس کیا کرنی ہے، لکھ کے تو تصویریں کیا کرنی ہے، واٹس ایپ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگ دیکھ لیں، میں چیک کر رہا ہوں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اچھی طرح سے یاد کرنا اس کو۔